اس وقت پورے ملک میں ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ آج 2 بجے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تو 2 بجے تک تعداد کیا ہوگی میں اس وقت تک کی آپ کو بتا سکتا ہوں، کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں وہ آپ کی توقع سے اور گورنمنٹ کی توقع سے اور گورنمنٹ کے سہولت کاروں کی توقع سے بہت بڑھ کر وہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کچھ خبریں جو لیٹسٹ ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کی۔ کنٹینرز ہی کنٹینرز ہیں، کنٹینرز کی بارش کر دی گئی ہے، کنٹینرز کی دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، فصیل بنا دی گئی ہے کنٹینرز کے ساتھ، اسلام آباد کو بھی اور راولپنڈی کو بھی۔ فیض آباد کے مقام پر خارجی راستے پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، اسلام آباد ایکسپریس وے کی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے۔ صرف شہر کے اندر کی جو سڑکیں ہیں وہ ہے، آپ اسلام آباد سے پنڈی جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے، اور اگر آپ 0 پوائنٹ کراس کر کے فیض آباد کے اس طرف جانا چاہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ آپ اسلام آباد کلب والی سائڈ سے بھی نہیں جا سکتے، سرینا ہوٹل والی کی بھی، سرینا والی سائڈ سے بھی نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہے، چک شہزاد سے فیض آباد جانے والے راستوں کے قریب کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں اور ٹریفک بری طرح متاثر ہے۔ اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، مکمل طور پر اس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ایکسپریس وے کھنہ پل کے مقام پر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں 26 نمبر چنگی کے دونوں طرف کنٹینر لگا دیے گئے ہیں۔ موٹر وے کو بند کر دیا گیا ہے، جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جلسہ گاہ تک پہنچیں تو پہنچنے میں ان کو تکلیفیں ہوں، کیونکہ پیدل چل کر پہنچ سکتے ہیں، وہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 15-20 منٹ کی واک ہے، آپ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ پہنچ چکے ہیں اور راستے میں کتنے لوگ ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا قافلہ وہ آنا ہے خیبر پختونخوا سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور لے کر آئیں گے، اس کے بعد اٹک ہے، جہلم ہے، چکوال ہے اور تلا گنگ ہے، اور اسلام آباد پنڈی تو ہے ہی ہے۔ تو یہ گرد و پیش جو ہے، گرد و نواح میں بہت زیادہ خوف پایا جا رہا ہے جی، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ اٹھ کر اسلام آباد اور پنڈی کا رخ نہ کر دیں۔ پنڈی بہت ضروری مسئلہ بنا ہوا ہے، پنڈی کی طرف نہ چلے جائیں، اسلام آباد کی خیر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اور دوسرا جناب، انتظامیہ نے مری اسلام آباد ٹول پلازا کے مقام پر کنٹینر لگا کر راستہ بند کر دیا ہے، اور اسلام آباد ریڈ زون کے تمام داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ جو کنٹینرز ہیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ان سے فصیلیں کھڑی کی جا رہی ہیں جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مری روڈ، شمس آباد میٹرو اسٹیشن کے قریب کنٹینر لگا کر بلاک کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹی روڈ ڈی ایچ اے فیز 1 کے باہر کنٹینر لگا کے کر دیے گئے ہیں، بلاک کر دیا گیا جی۔ اور اس کے بعد پنڈی کی صورتحال، جی ٹی روڈ پر اور روات جو ہے وہ، اور ٹی چوک جو ہے وہ اس کو بند کر دیا گیا، وہاں بھی کنٹینرز ہیں۔ اور اندرون شہر گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے، آپ اندر شہر کے اندر پھر سکتے ہیں 2-4-6 سڑکوں پہ۔ اور یہ بیرون شہر پنجاب اور کے پی کے سے داخل ہونے والے جی ٹی روڈ کے راستوں کو بند کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے قافلے اور کارکنوں کو صرف جاتلی روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اور چک بیلی روڈ استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، 2 راستوں کے علاوہ باقی نہیں۔ اور چک بیلی روڈ سے ہی ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں چک انٹری چینج، اور چک بیلی روڈ سے ہوتے ہوئے چکری انٹرچینج، اور پھر موٹر وے کا راستہ استعمال کرتے ہوئے سنگجانی جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں آپ۔ اور راولپنڈی اسلام آباد کو ملانے والے مرکزی راستوں کو بھی کنٹینر لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو میں جو خبریں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے، جلسہ گاہ کی صورتحال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی فیض آباد، کھنہ پل، روات، ٹی چوک، 26 نمبر چنگی پر کنٹینرز، اور اس کے ساتھ ساتھ راستوں میں جو ایمبولنس ایون نہیں جا سکتی، سکول تو آج بند ہے، لیکن جو ایمبولنس ہیں، مریض ہیں، وہ نہیں جا سکتے، عام جو مسافر ہیں وہ نہیں جا سکتے، ٹیکسیاں بند کر دی گئی ہیں اور اوبر سروس بھی بند کی ہوئی ہے۔ جڑواں شہروں کا رابطہ منقطع ہے، متبادل راستوں پر بھی پولیس کھڑی کر دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جلد سے جلوس ریگولیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
आप हैरान कुन तौर पे यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुदा ना खास्ता मकबूजा कश्मीर वाली सूरत हाल हो या फ़लस्तीन वाली सूरत हाल हो। हर तरफ आपको यही नज़र आएंगे, जबकि आइन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है, गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, एनओसी जारी हुआ है और सियासी कारकुन शहरी जो हैं वो आज़ादाना तरीके से जल्द से जुलूस कर सकते हैं और आइन और कानून के अंदर रहते हुए उन पर कोई कदगन नहीं है। लेकिन ये एक अनोखा काम किया जा रहा है और इसकी वाहिद वजह सिर्फ ये है कि जनाब ये इसलिए कि खौफ व हरास अंदर अंदर का खौफ है, डर है। और इसके साथ साथ जी वो कहते हैं कि जी हुकूमत इस्लामाबाद के नवाही इलाके, संगजानी या किसी भी इलाके को मुतय्यन करेगी जिसका बाकायदा गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ये मुस्तकबिल के लिए किया जा रहा है और ये जो आज जारी किया गया जी नोटिफिकेशन, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि जलसा की इजाज़त होने के बावजूद जो है वो जलसा वो है पोस्टपोन करवाया जा सकेगा। जल्दी जल्दी वो कहेंगे जी, किसी वक्त भी जाके पुलिस जाके कह सकती है, इंतजामिया कह सकती है जनाब बस आप जलसा ख़त्म कर दें, तो जलसा ख़त्म करना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब आते हैं आपको कुछ और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ जी कि रावलपिंडी में जो सूरत हाल है, लाहौर से 1000 से ज़्यादा पुलिस वाले आए हैं जी, पुलिस एहलकार। इनको सरकारी बसों के ज़रिए रवात टी चौक के करीब पहुंचा दिया गया है और उसके साथ साथ जी टी चौक के करीब पंजाब पुलिस के तकरीबन 1000 से ज़्यादा एहलकारों को मुख्तलिफ बसों के ज़रिए पहुंचाया गया जी और रवाटी चौक पहुंचाया गया है। और इसके साथ साथ जो है मामला जो है वो कंटेनर्स अभी भी जारी और सारी हैं। अच्छा, इसका मतलब वाज़ेह है कि ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रात को जो हमने रिपोर्ट की थी तो तादाद बहुत, मेरी बात भी हुई दोस्तों के साथ, वहाँ पे जितने भी दोस्त मौजूद थे वो पीटीआई के भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, तमाम के तमाम वहाँ पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पुलिस का खौफ हरास है, इंतजामिया का खौफ हरास है, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उसकी रीज़न है कि जीटी रोड पे, मोटरवे पे गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और मुसलसल लोग आ रहे हैं और मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से, साउथ पंजाब से आ रहे हैं, डेरा गाजी खान से, बहावल नगर से, बहावलपुर से, रहीम यार खान से, लिया से, मुजफ्फरगढ़ से, राजनपुर से आ रहे हैं लोग और मुसलसल, और पाकपतन, साहिवाल, यानी कि कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो आ ना रहे हैं। देहातों से बहुत लोग आ रहे हैं, खवातीन की बहुत बड़ी तादाद है वो आ रही है। तो ये सिचुएशन है इस वक्त और जलसागाह जो है वो रात को ही भर चुका था और उसमें दिल धरने को जगह नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकामी लीडर हैं वो पहुंचे हुए थे, एमएनएज, एमपीएस पहुंचे हुए हैं और टिकट होल्डर्स बहुत ज़्यादा तादाद में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ मीडिया इसको कवरेज कर रहा है, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। तो बहरहाल जो मामला ये है जी कि इस 16 माह के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त मिली है और उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है वो जोश खरोश पाया जाता है। जीटी रोड खा वो पेशावर से आ रही है और मुल्तान से आ रही है, साहिवाल से और लाहौर से, जो भी रोड मेन रोड हैं तमाम के तमाम उनको सिर्फ 2 रास्ते दिए गए हैं दाखिल होने के लिए इस्लामाबाद संगजानी की तरफ, तो बाकी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जलसागाह तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुंच सकें और रास्तों में ही खड़े रहें, बसों में खड़े रहें, उनको तंग किया जाए। लेकिन जनाब अलीमा खान जो हैं वो रात गए पहुंच चुकी थी जलसागाह में, तो वहाँ पे भरपूर किस्म का इस वक्त मेले का समा है और अब चूंकि टाइम सिर्फ रह गया है 4 घंटे और 2 बजे जलसा शुरू होना है, 7 बजे ख़त्म होना है। तो देखते हैं कि आज इमरान खान साहब के जो मतवाले हैं, टाइगर हैं, जाले हैं, वो कैसे पहुंचते हैं। एक और बात की, सबसे ज़्यादा तादाद जो पहुंची हुई है वहाँ पे वो तलबा की है। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन वो पहुंचे हुए हैं और वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से तलबा आए हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से नहीं, पंजाब भर से आए हुए हैं और सिंध के लोगों को रोका जा रहा है आने, सिंध के लोगों को। हाँ, एक और बात बता दूं कि कुछ लोग जो हैं वो ड्रामेबाजी भी कर रहे हैं और वो अकेले पहुंच गए हैं, जबकि सबको कहा गया था कि जी आपने आवाम को गाइड भी करना है, लेके भी आना है। तो काफ़ी लोग जो हैं वो ये भी ड्रामे कर रहे हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं और अपने सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे वीडियोस बना के अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ तस्वीरी नुमाइश कर रहे हैं। तो बहरहाल ये तो होता ही है, ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन एक बात तय है कि इस जलसे ने इमरान खान
जेल में मौजूद है, कैदी है, कैद है, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 5 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो 5 अगस्त से लेके आज तक, आज 8 सितंबर है, 1 महीना और 3 दिन हो गए हैं उनको गिरफ्तार हुए हुए। तो वो जेल से बैठ के हौसले में हैं और वो बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो देखिए जनाब, पाकिस्तान के लिए, अपनी हकूक़ की आज़ादी के लिए आज कितने अवाम पहुँचते हैं जलसा गाह। आखिरी वक्त तक क्या है, पीक जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, वो अब हम बताएंगे जब आपका जलसा शुरू हो जाएगा और इसके बाद